मैथ्स বা ৰিজনিং কৰিম আৰু সানডেটো অবভিয়াছলি ৰিজনিং বা मैथ्सৰ কাৰণে হ'ব তেতিয়া আমি ধৰা যোনটো মানে টাইমত আমি স্যাটাৰডে সানডে সদায় কৰি যাম তেতিয়া আমাৰ 3 মান্থছত ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট হৈ যাব 15টা যেহেতু টপিক আছে সো সেইটো কাৰণে আজি মই ফাৰ্স্ট বিগিন কৰোঁ আৰচি এটাৰ পৰা ওকে সবে লিখা অলৰেডি মই আৰচি কেনেকৈ কৰে মই আগতে শিকাই থৈছোঁ সো মই তোমালোকক এতিয়া কোৱেশ্চনটো দিম তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা যদি আৰু মই সেইটো বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিম ইন ডিটেইলছত এক্সপ্লেইন কৰাৰ পিছত তোমালোকে কৰিবা ওকে লিখা 2018 এটা আৰচি all actions to address climate change ultimately involve cost full stop funding is vital in order for countries like India to design and implement adaptation and mitigation plans Wajida মই এটা কোৱেশ্চন দি আছো তুমি এটা লিখা এটা লাইন এৰি পেলাই মই ফার্স্ট লাইনটো পিছতকৈ ৰিপিট কৰি দিম খালি তুমি এটা সেকেন্ড লাইনৰ পৰা লিখা and implement adaptation and mitigation plans and projects full stop the problem is more severe for developing countries like India which would be one of the hardest hit by climate change given its need so তোমালোকে CC টো অন কৰি লবা given its need to finance development most countries do indeed INDED treat climate change as real threat and are striving to address it in a more comprehensive and integrated manner with the limited resources at their disposal okay question likhai dia with reference to the above passage the following assumptions have been made number 1 climate change is not a challenge for developed countries number 2
Climate change is a complex policy issue, ISSUE issue, and also a development issue for many countries. Number 3, ways and means of finance. Ways and means of finance must be found to enable developing countries to enhance their adaptive capacity, ADAPTIV, adaptive capacity. Which of the above assumptions are valid? Which of the above assumptions are valid? Number A, 1 and 2 only. Number B, 3 only. Number C, 2 and 3 only. Number D, 1, 2 and 3. So I take কথা শুনিলো আমাৰ কৰাৰ আগত এই প্যাৰাগ্ৰাফটো দিয়াৰ মোৰ মোটিভ দুটা ওকে ফাৰ্স্ট মোটিভটো হৈছে আৰসি হিচাপে কৰা তোমালোকে assumption কি হ'ব পাৰে ওলোৱা আৰু সেকেন্ডটো হৈছে আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টাল যোনটো ইস্যু হৈ আছে ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইড ওকে এই প্যাৰাগ্ৰাফটোত বহুতখিনি কথা সোমাই আছে তাত তোমালোকে যদি অলপ হলেও জানা যে একচুয়ালি কি হৈ আছে মানে ওয়াৰ্ল্ডত এনভায়ৰনমেন্ট লৈ পেলাই কোনে কাক কি কৰি আছে বা কি কৰিবলৈ বাকি আছে okay developed countries developing countries like ki dia nai ba di bole ase khebo issue buji janai paragraph to pariba okay eto ei paragraph to totally environmental climate change opor jontu ma class khub hunkale loi asu so tumalke ei paragraph to pori ki bujila etu kora aru wazida likha first line to likhilwa all actions beginning of okay all actions to address climate change ultimately involve cost. So funding is vital in order for countries like India to design and implement adaptation and mitigation plans and projects. Okay, C is answer, no? मुझे तो पहले बुझा दिया C क्यों दिला? रिंपे C क्यों दिला? क्या? क्या? C क्यों दिला? राइट हो पाए, रॉन्ग हो पाए, कोनो কথা নাই। क्या? तुम्हारा लॉजिक तो क्या? Sir,
climate change is not a challenge for developed countries jonto koise so hetut mane hello khoni asu kwa so developed countries mane climate change তেওঁলোকে এটা চ্যালেঞ্জ হিচাপে লয় কিন্তু হেতু তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো এটা নহয় মানে হয় কিন্তু 1 2 নহয় 1 2 হ'ব নোৱাৰে হয় এতিয়া C আৰু B মাজত কেনেকে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলা 2 নম্বৰটো যোনটো কৈছে climate change is a complex policy issue and also a development issue for many countries so audio to on কৰি লোৱা ওকে হ'ব বাৰু দিয়া সো ঠিক আছে তোমাৰ লজিকটো ভাল হৈছে ৰেডি হ'ব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এতিয়া অফ কৰি তাৰপিছত আনসাৰ দিব মই কম বাৰু তাৰ আগত ফাৰ্স্ট মই এটা ইন্ট্ৰোডাকশন দি লওঁ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত যোনটো পেৰাগ্ৰাফটো এটো কি হ'ব ওপৰত হয় একচুয়ালি সো সোৱা একচুয়ালি আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে বহুত বেছি ফাইট কৰি আছো ওকে গোটে ওয়ার্ল্ডে ফাইট কৰি আছে কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফাইটটোত গোটে ওয়ার্ল্ড খিনি ওকে একেলগেটো আহি যায় কিন্তু পিছত দেখা যায় যে সব ভাগ ভাগ হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল আমেৰিকা ৰাছিয়া সব মিলি পেলাই লগ হ'ব ওকে কনফারেন্স অফ পাৰ্টি বুলি কনসেপ্ট এটা আছে মই এনভায়রনমেন্ট যেতিয়া পঢ়াম তোমালোকে গম পাবা ওকে কনফারেন্স অফ পাৰ্টিত লগ হয় গোটে কান্ট্ৰিবোৰ আহে সবে মান্তি হৈছে ইয়েস আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব মই এটো কাম কৰিব সবে মান্তি হৈ যায় কিন্তু যেতিয়া আকৌ ঘৰলে নিজৰ নিজৰ গুচি যায় ৰাছিয়া USA ইন্ডিয়া ওকে ব্ৰাজিল সাউদি আৰবিয়া নিজৰ নিজৰ জেগালৈ যেতিয়া গুচি যায় ইণ্ডোনেছিয়া তেতিয়া কি হৈ যায় তেতিয়া সবে পাহৰি যায় নিজৰ কাম ওকে সেইটো ৰিজনৰ কাৰণে আজি ক্লাইমেট চেঞ্জটো এটা বাৰ্নিং ইস্যু ক্লাইমেট চেঞ্জটো ইমানে এটা ডেঞ্জাৰাস ইস্যু তোমালোকে হেতু বস্তু বিলিভ কৰিব নোৱাৰিবা যে আমি কেতিয়াবা ভাবো 1 ডিগ্ৰী 2 ডিগ্ৰী বাঢ়ি গলেনো কি হ'ব ওকে কিন্তু কেতিয়াবা সেই 1 ডিগ্ৰীটোৱে the straw that broke the camel's back বুলি এটা ফ্ৰেজ আছে ওকে এটা ক্যামেল এটা আছে মই কি বল নাজানো ইমান ভালকে ইয়াত বহুত বস্তু উঠাই আছে ওকে উঠাই আছে এদিন এটা straw পৰি যাব ইয়াত তাৰপিছত এই ওজনটো ভাঙি যাব মানে ওজনটো লব নোৱাৰা হৈ যাব সেই পাৰ্টটো পাবলে ওকে এই পাৰ্টটো ইমানখিনলৈকে যাতে আমি নাপাওঁগে ইমানতে আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ ইস্যুটো মাৰি দিব ইচ্ছা কৰো কিন্তু কান্ট্ৰি বিলাকে কিন্তু মান্তি হয় পিছত গৈ পেলাই আকৌ বেক কৰি দিয়ে যেনে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ওকে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে প্যাৰিছ এগ্ৰিমেন্ট এটা আহিছিলে আমি যদি পঢ়ি পাছতকে আমি মান্তি হৈছিলে যে আমি কি কৰিম আমি পলিউশন লেভেলটো প্ৰি ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল লেভেললৈকে লৈ যাম প্ৰি ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল মানে 1750 ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল লেভেল এটো ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন হৈছিলে হিমানৰ লেভেললে আমি লৈ যাম বুলি এগ্ৰি হৈছিলে কিন্তু হি গৈ পেলাই কি কৰিলে প্যাৰিছ ক্লাইমেটৰ পৰা আঁতৰি গুচি আহিলে সো হি যিমান দিন প্ৰেসিডেন্ট থাকিলে 4 বছৰ কামেই নহলে আকৌ এতিয়া জো বাইডেন আহি পেলাই আকৌ ইউএসএ আকৌ আনিলে প্যাৰিছ ক্লাইমেটলে তোমালোকে নিউজবোৰ চাগে যদি চোৱা গম পাবা সো এইবিলাক তেনেকুৱা হৈ থাকে আৰু কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জটো এটা নিৰ্দিষ্ট তুমি সদায় কৰি যাব লাগিব ন তুমি ধৰা এবাৰ এবছৰ বোলে বন্ধ কৰিলা ফেক্টৰী সেক্টৰীবোৰ অলপ কমাইছা কোল সোল বিলাক কমাইছা আমি ৰিনিউৱেবল সোৰ্সলৈ গৈছো উইণ্ড এনাৰ্জি সোলাৰ এনাৰ্জি কোলা নেক্সট টাইম বেলেগ এটা লিডাৰ আহিলে বেলেগ এটা পলিসি ইমপ্লিমেন্ট কৰিলে ঠিক কৰিলে নাই কোল আৰু আনিম আমি আৰু কোলেৰি আমি প্ৰডিউস কৰিম ফসিল ফুয়েল আমি আৰু বাৰ্ন কৰিম ক্লাইমেটক আকৌ এফেক্ট কৰিলে সো এজ এ হোল কি হ'ব ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে সবে মিলি একেলগে মিলি কৰিব লাগিব কিন্তু তাত এটা ডাঙৰ বাৰ্নিং ইস্যুৰ মাজত এটা আছে যে ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ আৰু ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ ডেভেলপ আৰু ডেভেলপিং ডেভেলপ এক্সাম্পল USA UK ওকে আৰু ডেভেলপিং মানে হৈছে ইন্ডিয়া নিচিনা কান্ট্ৰি সো আমি বহুত পিছত ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলাইজেশন হৈছো 1750 ইহতি UK ইহতি ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলাইজেশন হৈছিলে কিন্তু আমাৰ ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলাইজেশন হোৱানো কিমান দিন হৈছে সো ইহতি আমাতকে বেছি দিন পলিউট কৰিলে ওয়ার্ল্ডখন ওকে ইহতি কিমান দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে পলিউশন কৰিবলৈ আমি কৰা কিমান দিন হৈছিলে 100 ইয়াৰ্স হোৱা নাই সেঞ্চুৰি হোৱা নাই মানে সো হেতু কাৰণে ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজলৈকে কয় যে আমাকটো ডেভেলপ কৰিবলৈ টাইম দিয়ক আপোনালোকেটো ডেভেলপ কৰিলে এতিয়া আপোনালোকে ৰখিবলৈও একো কেছ নাই অলপ দিন যদি অলপ স্লো কৰি দিয়ে বেছটো কেছ নাই কিন্তু আমি যদি স্লো কৰি দিও আমি দেখোন ডেভেলপ কৰিবলৈ টাইমে নাপালো নিজৰ কান্ট্ৰিখন ওকে সো হেতু কাৰণে ডেভেলপ কান্ট্ৰি বিলাকে প্লেস লৈছিলে
যে আমি ডেভেলপিং কান্ট্ৰি বিলাকক প্ৰত্যেক বছৰে $100 billion দিম, $100 billion প্ৰত্যেক বছৰে দিম ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ বিলাকক, যাতে তেওঁলোকে টেকনলজি বনাই কেনেকে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইউজ কৰিব পাৰে। মানে তোমালোকে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনিবা ইণ্ডিয়াত সোলাৰ বা এইবিলাক তোমাৰ উইণ্ড পেনেলছবোৰ বনাই দিব, অকে, ফটোভল্টেইক সেল কিনি দিব যাতে আমি সোলাৰ এনাৰ্জিটো মানে ৰাখিব পাৰো। সেইবোৰ কাৰণে ডেভেলপ কান্ট্ৰি বিলাক কৈছিলে $100 billion পাৰ ইয়াৰ দিম বুলি। কিন্তু আজিৰ দিনত এই পাৰ্টিকুলাৰ এমাউণ্টটো দিয়া নাই সিহঁতি, অকে। তেতিয়া ডেভেলপিং কান্ট্ৰি বিলাক কৈছিলে যদি আমাক এই এমাউণ্টটো দিয়ে তেনেহলে আমি আপোনালোক নিচিনাকে ষ্টপ কৰি দিম, ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি ইমান চলিব নিদিওঁ, মানে হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি ইমান নচলাম, কোল বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰি যোনে পলিউট কৰে। কিন্তু যদি পইচা দিয়া নাই তেতিয়া ডেভেলপিং কান্ট্ৰি বিলাক কৈছে আপোনালোকে যদি আমাক পইচা নিদিয়ে তেনেহলে আমি কিয় ষ্টপ কৰিম, আমি ষ্টপ নকৰো। বিকজ আপোনালোকে মানে ডেভেলপ কান্ট্ৰি বিলাকে এৰাউণ্ড 300 বছৰ, 300 নহয় 250 বছৰৰ পৰাই কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছে হেৰিত মানে এনভাইৰনমেন্টত। কিন্তু আমি কন্ট্ৰিবিউট কিমান দিন কৰিছো, খুব বেছি 180 years, খুব বেছি ডেভেলপিং কান্ট্ৰি বিলাকে। আমিনো ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কেতিয়া হৈছো, 75 years হ'বহে 2020। চ' সেইটো কাৰণে এইটো কাম ইহঁতি দিয়া নাই কাৰণে ডেভেলপিং কান্ট্ৰি আৰু ডেভেলপ কান্ট্ৰি বিলাকৰ মাজত সদায় কাজিয়া হৈ থাকে। ফাইন, এইটো এটা বেছ, এইটো তোমালোকে জানিব লাগে। ফাইন, জানিব লাগে কাৰণে এই কথাটো কলো। নেক্সট, এইটো যেতিয়া তুমি জানি যাবা তেতিয়া তোমালোকে যেতিয়া পেৰাগ্ৰাফটো বাৰু বাদ দিয়া, ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে কোৱেশ্চনখিনি যদি পঢ়া, ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ নট এ চেলেঞ্জ ফৰ ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ ইজ টোটেলি মিষ্টেক, অকে। এইটো তোমালোকে নিজে ভাবা, ক্লাইমেট চেঞ্জটো এটা ৱৰ্ল্ডৰ ইছ্যু, ডেভেলপে হওক বা ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজে হওক চবৰে প্ৰব্লেম এইটো, অকে। চ' যেতিয়া 1 টো ৰং হৈ যাব, এ আৰু ডি টো ডাইৰেক্ট ৰং হৈ যাব। ফাইন, চ' চি আৰু বিত 3 টো নাচাবাই, 3 টো দুইটাতে আছে, চ' ৰাইট হ'বই, 3 টো চাবলৈ দৰকাৰ নাই। 2 টো পঢ়িবা, ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ এ কমপ্লেক্স পলিচি ইছ্যু and also a developmental issue for many countries. Just imagine কৰা, ক্লাইমেট চেঞ্জটো নহ'বলে আমি ফসিল ফুয়েল বাৰ্নিংটো কমাব লাগিব, কোল বাৰ্নিংটো কমাব লাগিব, গছ কাটিবলৈ কমাব লাগিব। যদি আমি গছ নাকাটো, আমি যদি কোল ইউজ নকৰো, আমি এনাৰ্জি ক'ৰ পৰা পাম, আমি ৰাস্তা কেনেকৈ বনাম, বুজি পাইছানে? মানে পলিচি আমি পলিচিখন এনেকৈ বনাব লাগিব যে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টটো হয়, অকে, আৰু ক্লাইমেটতো এফেক্ট নকৰে। সেইটোক সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয়। সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট কৰাটো ইমান ইজি নহয়। এক্সাম্পল এটা দিছো, ইয়াত এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, অকে, এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক। এই জেগাটোৰ পৰা এই জেগাটোলৈ ৰাস্তা এটা বনাব লাগে, বিৰাট ইমাৰ্জেঞ্চি বনাব লাগে। এইখন নেশ্যনেল পাৰ্কত যদি ইয়াত মাজে মাজে ৰাস্তা বনাই দিয়ে কাটি পেলাই, অকে, ইয়াত খৰচ হ'ব যেনিবা 100 crore। ফাইন, কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, কিন্তু কি হৈ গ'ল, আমি এনভাইৰনমেণ্টক এফেক্ট কৰিলো। নেক্সট এটা ৱে আছে, এনেকে গ'লো আৰু এই গোটেই নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰেদি আমি এটা ৱে বনাই দিলো। ইয়াত খৰচ হৈ গ'ল 1000 crore। This is development. This is called sustainable development. কিন্তু খৰচ কিমান হৈ গ'ল, 1000 crore। This is development, but this is not sustainable development. It is direct purely development. খৰচ কিমান হ'ল, 100 কোটি টকা। So সেইটো কাৰণে ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ বিলাকে কয় আমি এইটো কৰিবলৈ আমি কৰি দিম, পইচা দিয়ক আপোনালোকে, পইচা দিলে আমি কৰি দিম, অবভিয়াছলি কৰি দিম। আমি বিচাৰো এনভাইৰনমেণ্টত এফেক্ট নকৰাটো, কিন্তু আমাৰ ইয়াত এইবাৰ বিলেতে যাব লাগিব, কি কৰিম এতিয়া, উপায় দিম। চ' সেইটোৱে আমাৰ মাজত এইটো সেকেন্ড অপশনটো, সেইটো কৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ এ কমপ্লেক্স পলিচি ইছ্যু এণ্ড অলছো এ ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যু ফৰ মেনি কাণ্ট্ৰিজ। অ'কে, বুজি পালানে? কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি? চবে বুজি পালানে? বুজি পালা? ঠিক আছে, হ'ব। চ' আমি আজি আৰচি ইমানে কৰিম, এটাই কৰিম, দুটা কৰিবলৈ সময় নহ'ব। মই এটা টপিক পঢ়াব লাগিব মেথছৰ চিৰিজ, অ'কে। চ' এইটো কাৰোবাৰ ডাউট আছে যদি মোক সুধিব পাৰা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ। ঠিক আছে, চ' মেথছৰ এটা টপিক আছে চিৰিজ, লিখা ছবি। চবে মন দিবা, অ'কে। চিৰিজটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট
এটা টপিক এটো প্ৰত্যেক এক্সামতে আহে ইউপিএসসি হক ওকে তোমালোকে প্ৰিভিয়াস এপিএসসি পেপাৰ যদি চোৱা তোমালোকে যদি ভেৰিয়াস এক্সাম দিছা বেংকৰ এক্সামো দিছা কোনবা গভৰ্ণমেন্ট এক্সামো দিছা সিৰিজটো আহিবই এটা বা দুটা আহি আৰু এটো এই মাৰ্কটো লবলৈ আমি বহুত বেছি ইজি হৈ যায় যদি আমি গম পাওঁ কেনে কৰিব লাগে সো বেসিক্যালি সিরিজ কৰাৰ ওয়ে দুটা আছে ওকে তিনটা আছে টোটাল এটা হৈছে সিরিজটো কেতিয়াবা ইনক্ৰিজ হৈ যায় ওকে সিরিজটো জনিবা ফৰ এক্সাম্পল 1 3 5 8 কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে কেনেবা ইনক্ৰিজ হৈছে 2 2 3 এনেকৈ বাঢ়িছে কম বাঢ়িছে হেতু কোৱা হয় ইনক্ৰিজিং সিরিজ ইনক্ৰিজিং সিরিজত বেছিভাগ প্লাস ইউজ হয় বা কেতিয়াবা এনেকুৱা যদি সিরিজ থাকে 20 50 80 কি হৈ যায় into 20 into 2 plus 10 মানে কি হৈছে মাল্টিপ্লিকেশনৰ ভ্যালু বাঢ়িছে বহুত বেছিকে বাঢ়িছে ওকে তেতিয়া হেতু কম আমি মাল্টিপ্লিকেশন সো ইনক্ৰিজিং সিরিজত বেছিভাগ প্লাস আৰু মাল্টিপ্লিকেশন হয় বেছিভাগ কৈ আছো দেই মই 100% কোৱা নাই বেছিভাগ প্লাস আৰু ইনটু ইউজত ইনক্ৰিজিং সিরিজত নাও কিছুমান সিরিজ আছে ডিক্ৰিজিং সিরিজ মানে 20 15 10 5 ইয়াত কি হৈছে মাইনাস হৈছে কেতিয়াবা মাইনাস হয় আৰু কেতিয়াবা যদি বহুত বেছি ডিক্ৰিজ হয় 5 1 এনেকা ডিক্ৰিজ হৈছে ইয়াত কি হৈছে 20/5 কি হৈছে এটো ডিভিজন হৈছে ওকে ডিক্ৰিজিং সিরিজত নেগেটিভ হয় আৰু ডিভিজন হয় বেছি ভাগ আৰু এটা টাইপৰ সিরিজ আছে এটো মিক্স সিরিজ -1 0 +1 2 3 এনেকা কমিছেও ওকে এফলে কমিছে আৰু এফলে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে বা কেতিয়াবা ইয়াতো -1 এটা থাকিব -1 0 -1 2 -5 এনেকা হেতু কোৱা হয় মিক্স সিরিজ ইয়াত আমি মিক্সাৰ ইউজ কৰিব লগা হয় সো তিনটা টাইপৰ আছে ইনক্ৰিজিং ডিক্ৰিজিং আৰু মিক্স সিরিজ ওকে বুজিলা সবে ঠিক আছে সো আমি আজি যিমান পাৰো কিমান প্ৰেক্টিস কৰিম মই এটা এনেকৈ দি দিম তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা এটা মই কৰি দিম তোমালোকে তো ট্ৰাই কৰিবা তোমালোকে আনসাৰ দিবা তাৰপিছত যদি কাভাৰ ৰং হয় বা ৰাইট হয় যিয়ে নহওক মই হেতু সলভ কৰি দিম ঠিক আছে It will question 10 minus 3 8 1 6 question mark কৰা সবে কৰা এটা কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে হ'ব মই ফাৰ্স্ট তোমাক কৈ দিছো সো বেসিক্যালি তোমালোকে যেতিয়া এনেকা সিরিজ এটা পাবা ফাৰ্স্ট এনেকা সিরিজ তোমালোকে সবে মন দিয়া ওকে মই জাস্ট এটা ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ে কম তেতিয়া তোমালোকে এনেকা ট্ৰাই কৰিলে সো যেতিয়া তোমালোকে এটা কোৱেশ্চন লিখা হয় মেইনছত বা কিবা এক্সামত তোমালোকৰ যদি এটা পইণ্ট থাকে ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে এছে এখন লিখিছা ওকে এছে এখনৰ টপিকটো দিলে কোভিড ক্ৰাইসিস বুলি টপিক এটা দিলে সো তোমালোকে এনেকে কোভিড ক্ৰাইসিসৰ ওপৰত ঢেৰ আছে পইণ্টস কিন্তু তোমালোকে এটো পইণ্টটো ভালকে লিখিব লাগিব সো কেতিয়া লিখিব পাৰিবা যেতিয়া মাইন্ডত তোমালোকে হেতু বস্তু কি কৰিবা ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰিবা বা ওয়ে এটাত বনাই লোৱা ফৰ এক্সাম্পল মই দিছো আই গেট helps I get help বুলি এটা লাইন আছে কেনেবা মই কি হয় মই কৈছো I for international okay G for geography E for economy T for technology H for history তাৰপিছত E for economy যদি environment L for legal political social so তোমালোকে এটা ভাবা কোভিড ক্ৰাইসিস ইন টার্মস অফ ইন্টারন্যাশনাল সো এটা প্যাৰাগ্ৰাফ তুমি ইন্টারন্যাশনাল ক্ৰাইসিসৰ কথা ক'ব পাৰা যে কেনেকে ইটালীত কিমানখিনি মানুহ মৰিছিলে ওকে তাৰপিছত তোমাৰ ইন্টারন্যাশনাল কজ যিকোনো কেনেকে তোমাৰ চাইনাত কেনেকে ৰখাই দিলে বা যিকোনো কান্ট্ৰি ফৰ ইউএসএ কেনেকুৱা হ'ল তাৰপিছত তোমালোকে জিওগ্ৰাফি মানে কোনটো জায়গাত বেছি হৈছে কেনেকুৱা জিওগ্ৰাফিত বেছি হয় বা সামথিং লাইক দ্যাট তাৰপিছত ইকোনমি কেনেকে লস হৈছে টেকনলজি কি আমি ভ্যাকসিন কেনেকে উলিয়ালো এনেকে যদি আমি বস্তুটো মিলাই দিও এনেকে যদি আমি মাইন্ডত বিল্ড আপ কৰি লওঁ তেতিয়া হে এছেখন লিখিবলৈ ইজি হয়
পইণ্ট ফ্লো ধুনীয়া ধুনীয়াকে আহি থাকে আৰু লগতে সেই এছেখন বহুত বেছি শুৱলা হৈ যায় কাৰণ তুমি সব ডাইৰেকশ্যন কভাৰ কৰিছা এভৰি ডাইৰেকশ্যন কভাৰ কৰিছা সো বস্তুবোৰ তেনেকে কৰিবা ফাইন সো সেই তেনেকে এই সিৰিজটো আমি এটা ৱেট কৰিম কেনেকে কৰিম কোনবা আনসাৰ দিছিলা কোনে দিছিলে মই দিছিলা ওকে সো আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট যেতিয়া সিৰিজটা পাম ডিফাৰেন্সটো উলিয়াই লম ডিফাৰেন্স 10 পা কি এড কৰিলে -3 হল ডিফাৰেন্স কিমান হ'ব লাস্ট -13 প্লাস 10 -13 কিমান -3 হয়নে -3 কি এড কৰিলে 8 পাম কি পাম 11 -3 plus 11 8 হয়নে 8 ত কি মাইনাস কৰিলে 1 পাম 7 1 পৰা কি প্লাস কৰিলে 6 পাম 5 okay now 13 11 7 5 এবিলাক কি হয় এবিলাক হৈছে প্ৰাইম নাম্বাৰস 2 3 5 7 এবিলাক কি হয় 11 এই প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় নে 11 হল 7 হল 5 হল এতিয়া কি আহিব 3 আহিব মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস 6 minus 3 3 answer will be 3 তোমরা বুঝি নাই কোৱা নেকি answer will be 3 5 কেনেকৈ পালা তোমালোকে কি লজিক লগালা তোমালোকে কি লজিক লগালা মোক টাইপ কৰি হা স্যার এই 10 আৰু 8 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স -2 এটা অল্টাৰনেট কৰিম মানে 8 ৰ পৰা 6 -2 আৰু -3 আৰু 1 ললে তাৰ ডিফাৰেন্স +4 1 আৰু 5 ৰ 1 আৰু 5 ৰ মাজত এটা +4 হৈ যাব তো লিখি দিকচোন ইয়াত মেছেজত দেখুৱা কি কৰিছা বাকি এইটো বুজি পালানে বাকি সবে এইটো বুজি পালানে আকবা কৈ দিয়া ঠিক আছে কৈ দিছো দিব্যা লিখি থাকা তুমি মেছেজত লিখি দিয়া কি কৰিছা সো দুনা বুজি নাই পাম আকৌ বুজাই দিছো সো এনেকে যদি আমি সিৰিজ পাম এটো আমি সদায় কি কৰিম ডিফাৰেন্স টু উলিয়াম এনি সিরিজ ডিফারেন্স উলিয়াম ওকে 10 আৰু 3 10 ৰ পৰা -3 পাবলে আমি কি কৰিব লাগিব ডিফারেন্স ইহঁতৰ মাজত ডিফারেন্সটো কি হয় এটো আৰু এটো মাজত ডিফারেন্সটো কি -13 ডিফারেন্স বিটুইন এটো তোমালোকে এই লাইনটো জানাই দেখোন 0 এফালে -1 এফালে +1 ওকে সো ইয়াত তোমাৰ আছে +10 আৰু এফালে আছে -3 ওকে সো -3 বা +10 যাবলে কিমান স্টেপ যাব লাগিব 2 3 4 কিমান স্টেপ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 তোমালোকে এটা কমপ্লেক্স পাবা মষ্ট প্ৰবলি মই এইটোৱে কৈছো যে ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো হৈছে -13 a2 plus a2 ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো হৈছে 11 ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো হৈছে 8 ৰ পৰা 7 মাইনাস কৰিলেটো 1 পাবা ন 1 ত কিবা এটা প্লাস 5 প্লাস কৰিলেটো 6 পাবা ন সো আমি এইকেইটা গম পাই গলো এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস এগুলা কি হয় এগুলা প্রাইম নাম্বার 13 11 7 5 প্রাইম নাম্বার সো নেক্সট প্রাইম নাম্বার কি 3 মাইনাস প্লাস মাইনাসটা দি দিয়ে 6 3 3 রূপাঞ্জলি বুঝি পালা না পালো বুঝি না পালে বুঝি লবা ঠিক আছে দিব্যা কইলা না -10 8 6 -2 আৰু ইয়াত +4 নহয় হেতু তোমালোকে ভুল হয় কেছটো কি এতিয়া তোমালোকক কথা এটা কওঁ তোমালোকে এটা ডিফারেন্স জাজ কৰি পেলাই ইউ ক্যানট টেক দা স্টেপ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বৰ 2 2 2 কমাই দিছা অল্টাৰনেটিভ সিৰিজ ইয়াত কিন্তু তুমি অকল এটা টাৰ্ম পালা কিমান ইয়াত তোমালোকে
-3 + 4 হয় না ইয়াত আৰু এটা তুমি লাগিব তেতিয়াই তুমি জাজ কৰিব পাৰিবা থাৰ্ডটো কি হয় কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছা তুমি ডাইৰেক্ট এইটো লগতটো ডাইৰেক্ট তুমি আনসাৰটো লগত কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা এটা কেতিয়াও নহয় এটো মনত ৰাখিবা you have to take at least 3 minimum 3টাটো লবই লাগিব বা কেতিয়াবা একদম ইম্পসিবল হলে দুটাটো লাগিবই এটা খাও কেনেকে আমি এটা তেনেহলে এটা চাই পেলাই আমি গুটেগাল দি দিম সদায় সো এইটো মিস্টেক কেতিয়া নকৰিবা তোমালোকে যদি এইটো মিস্টেক কৰিছা মই এইটো কাৰণে তোমালোকক লিখিবলৈ দিলো যে এটা ডিফাৰেন্স লৈ পেলাই you cannot decide this one এইটো ৰং হ'ব ডাইৰেক্ট ৰং Okay, next to what? Okay, kuno kismane mukhe mata nai. Sobe buji paisa nai. Sobe buji na mung napale koba freely koba. Already tumalke mulot to class kori asa. So, ঠিক আছে. Kori ba direct kori ba. Jodi kiba buji nukua. Last ko bile ko nai no. Ami kita 23 jon asu. 12, 21, 30. 39, 183, 12, 21, 30, 39, 183. Okay. Eto kora tomaloke. Moi janake step 2 display tomalok kanake kora. Light position again. 12, 21, 30, 39, 183. Sir, last number to 183 niki? 183. 183. Okay, what's the first? Tumaloko? Difference. 12 of 21 popule ki man add korbo lagibo +9. Kiman add korbo lagibo +9. Kiman add korbo lagibo +9. Etia to tuma agor nisnake jodi koru ami ei tinta sam. Tumalke to eta haisila. Moi to tinta dekhile moi tinta sam. Etia ki kore moi etu noporbe 183 + 9 korle ate to answer. Junto completely wrong hobo. Tinta lekeo wrong hoise tumi bhaba. ঠিক আছে so next ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান হ'ব what is the difference between 183 and 39 কিমান হ'ব 144 হয়নে এটো প্লাস এটো কৰিলে এটো পাবা এটো 144 144 so 999 এটা তো টেনশন আহি গল ভাবিলা 999 হৈ যাব গুটকে লিখি দিম হৈ গল খতম 999 140 কি কেনেকে কি লজিক ওলাইছে সো ফার্স্ট তোমালোকে কি কৰিলা স্টেপ লিখছা না এটো স্টেপ এটো প্র্যাকটিস বহুত লাগিব ওকে কিন্তু ডিফারেন্স উলিয়াবলে প্র্যাকটিস না ডিফারেন্স তো আমি সবে জানো উলিয়াব সো আমি এটুক 999 আমি এটো কম 3 স্কয়ার 144 is 12 স্কয়ার এটো সবে জানা মোস্ট প্রবলি 3 স্কয়ার 12 স্কয়ার এই সামটো কৰিবলৈ তোমালোকক প্র্যাকটিস লাগিব এটো এটা বেলেগ টাইপৰ সাম এটো কেনেকুৱা টাইপৰ সাম ইয়াত 3 আছে 3 টো কপা আহিলে 2 + 1 3 2 + 1 3 3 + 0 3 3 + 9 12 183 1 + 8 + 3 কিমান এটো 12 so next term to হ'ব 12 square next term to হ'ব 144 add কৰি দিবা
ইয়াৰ লগত 183 144 7 আনসার হ'ব 327 তুমি দিছিলা নেকি কোনো নাই দিয়া বুজি পালা নে সবে বুজি পালা নে এটো ভালো স্যার Sir, about very ওকে সো ফার্স্ট স্টেপ কি কইছিলো ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ডিফারেন্স লম ওকে আমি ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ডিফারেন্স লম ডিফারেন্স লতে +9 +9 +9 +144 পালো সো এনেকুৱা সামবোৰ হবলৈ হলে তোমালোকে মানে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব সো যেতিয়া 999144 দেখিলো আৰু কিন্তু 144 নিচিনা নাম্বাৰবোৰ দেখিলে 216 343 এনেকুৱা নাম্বাৰবোৰ দেখিলে তোমালোকে গম পাই যাবা যে কিউব বা স্কয়াৰ হ'ব সো 144 is 12 square so 9 to 3 square 3 square 3 square so এইকিটা বস্তু এটোটো সিওর হবই সো এবোৰ আমি লিংক কৰিব লাগিব ওপৰ লগত লিংক কৰিব ভাবি দেখিবা যে ওকে এই 3 টো মানে হৈছে এ 1 + 2 মানে 3 ওকে 2 + 1 মানে 3 বঢ়িয়া 3 + 0 মানে 3 ওকে 3 + 9 মানে 12 ওকে 12 square so 1 + 8 + 1 9 10 11 12 12 square 12 square মানে হৈছে 144 140 so ইয়াৰ লগত এটো এড কৰি আছে নে so এটো ইয়াৰ লগত এড কৰি দিম a2 + a2 = 327 so 327 is the answer বুজি পালা নে sir, বুজিলো। okay ৰূপাঞ্জলি পালা পাইছো okay বাকি কোনবাই নাপালে মোক কবা মুহাই দিছো স্যার এনেকে কৰিব লাগিব নে আমাৰ মেথছত ধৰক ফৰ্মুলা থাকিছিল ন এৰিথমেটিক সিৰিজ এইবোৰ কৰিবলৈ তো তেনেকা ফৰ্মুলা নাই নেকি ফৰ্মুলা নকয় আৰু এইবিলাক বহুত ইজি হয় এটো তোমাৰ মইটো ক'বলৈ গলে এটা স্টেপ ওপৰত শিকাইছো তোমালোকক মই এটো যদি শিকাই দিও তোমালোকে নেক্সট টাইম ইয়াত 9 এ পাবা এটো 9 এ পাবা ঠিক আছে তুমি কৰিব পাৰিবা কিন্তু মই এটা স্টেপ ওপৰত জাস্ট শিকাইছো সো দ্যাট তোমালোকে ইজি বোৰ পাই যোৱা ওকে তোমালোকক মই ট্ৰিক্স বোৰ শিকাই আছো কিন্তু এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা এনেকুৱা সিৰিজ বোৰ বেছিভাগ ডিফাৰেন্সতে ওলাই যাব তোমালোকক এতিয়ালৈকে মই এনেকুৱা ইনটু 1 + 2 টাইপৰ কথা কোৱাই নাই এইবিলাক একচুয়ালি বেছি টান কৰি দিয়ে বুকছত তোমালোকে যদি পঢ়া বহুত টান কৰি দিয়ে আৰু ফৰ্মুলা কৰিবলৈ গলেতো টান ন প্ৰত্যেক সিৰিজৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ফৰ্মুলা থাকিব তোমালোকৰ এটা 3² + 2 বা n² + n এনেকুৱা টাইপৰ ফৰ্মুলাবোৰ যদি তোমালোকক মই দি দিও তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বাদ দিবা আৰু সিস্টেমটো বাদ দিয়ে এটো হেৰি এপিএসসি নিদুফুলে কৈ দিবা সো হেতু আমি কৰিব নোৱাৰো ন তোমালোকে কনসেপ্টটো শিকিব লাগিব ফৰ্মুলা শিকোৱাটো মই ফৰ্মুলা যদি শিকাই দিও হেতু সবে শিকাব পাৰিব ফৰ্মুলা ইজ ইউ উইল ফাইন্ড এভৰিৱেয়াৰ বুকছ যি কিনা কিন্তু কনসেপ্টটো বহুত ৰেয়াৰ হয় আৰু তোমালোকে কনসেপ্টটো শিকিলেহে সাম কৰিব পাৰিব তাত গৈ পেলাই so try to learn the concept আৰু এইবিলাক ইমান টান নহয় তোমালোকে আজি ফাৰ্স্ট টাইম যদি কৰিছা তোমালোকে ফাৰ্স্ট টাইম কৰাৰ কাৰণে টান পাব পাৰা অকমান দেখিছে কমপ্লেক্স লাগিছে কিন্তু বহুত ইজি নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবা ডিফাৰেন্স লবা ডিফাৰেন্সতে ওলাই যায় বেছিভাগ আনসাৰ মই আৰু কৰাই আছো গম পাই যাবা $20, $35, $65, $125, $245 question mark এটো কৰা তোমাক কৈছো এটো কৰা সো এটো স্টেপ দেখিছা নে এটো বস্তু বাহি গৈছে মানে ইয়াত আইদাৰ মাল্টিপ্লিকেশন নহবা এডিশন হ'ব
ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান 15 ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো 30 মানে 35 plus 30 is equal to 65 so 65 লগত কি প্লাস কৰিলে 125 পাম 60 মানে 5 6 plus 6 12 okay ইয়াৰ লগত কি প্লাস কৰিলে এটো পাম মই এটা তোমাক এটা বস্তু চোৱা যে ওকে 15 আছে 30 60 15 into 2 30 30 into 2 60 so ইয়াত 120 হলে আমাৰ লাভ আছে 120 এটা এড কৰিছো তেলা যদি 120 এড কৰা 5 2 plus 2 4 1 plus 1 2 okay ধুনিয়া হৈছে বহি গৈছে so আমি 15 30 60 120 so 120 into 2 240 so এতিয়া আমি 242 ইয়াৰ লগত এড কৰি দিম আনসাৰটো হ'ব 485 বুজি পালা নে ওই বুজি পালা নে মই চাই খৰখা কৰিছো সো মই এতিয়ালৈকে তোমাক যিমান বুজাইছো এটা বস্তু মই প্ৰত্যেক বাৰে কৰিছো সো দেখিছা নে ডিফাৰেন্স মই ডিফাৰেন্স উলিয়াই আছো কেতিয়াবা কি হয় এই ফাৰ্স্ট ডিফাৰেন্সটো গম নাপায় তেতিয়া আমি সেকেন্ড ডিফাৰেন্স কৰো 15 30 60 120 এতিয়া দেখো 15 to the 30 30 to the 60 60 to the 120 okay ফার্স্ট ডিফারেন্স কিটাবা নোলালে আমি সেকেন্ড ডিফারেন্স কৰো সেকেন্ড ডিফারেন্স নোলালে আমি থার্ড ডিফারেন্স কৰো 15 30 20 so বুজি পাইছা নে সো আমি কি কৰি আছো এটো বস্তু ডিফারেন্স লৈ লৈ চাই আছো সো তেনেকৈ কৰে সব চাম ওকে আকৌ মই তোমাক বুজাই দিছো কোবাই বুজাবলৈ কলা মই একো বেলেগ কৰা নাই ওকে মই আজি দুটা ক্লোজ কৰি তেনেকৈ কৰিছো চোৱা এটো সিরিজ আছে ইয়াৰ ডিফারেন্স ললো ইয়াৰ মাজৰ ডিফারেন্স 15 ইয়াৰ মাজৰ ডিফারেন্স 30 ডিফারেন্স কৰা তোমাকে 35 minus 20 কিমান 15 65 minus 35 কিমান 30 125 minus 65 কিমান 60 এটো মানে এটো কিমান এটো so yeah 15 into 2 30 30 into 2 60 60 into 2 120 120 into 2 240 so 240 to 245 এদি প্লাস কৰি দিয়া এটো পাই যাবা আমি কিয় প্লাস কৰিলো বিকজ ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মেজৰ ডিফাৰেন্সটো 240 হ'ব লাগে এতিয়া কৰা ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মেজৰ ডিফাৰেন্সটো 240 হৈছে না নাই চোৱা 485 minus 245 কিমান 240 বুজি পালা নাই অনুৰাগ পালো স্যার কোনবা এতিয়ালৈকে একো বুজি পোৱা নাই নেকি মই ক'ব পাৰা মই কি কৰি আছো বুজি পাইছা নাই ফার্স্ট কৈছা যদি অকমান টান পাবা এটো কোনো ডাউটে নাই বিকজ চোৱা তোমালোকে এটা বস্তু তোমাক মই কওঁ হা ম্যাথছ আৰু হিউম্যানিটি ওকে ম্যাথছ আৰু হিউম্যানিটি মানে গম পাইছা না আৰ্টছ সাবজেক্ট মানে ডিফাৰেন্সটো কি গম পোৱা নাই ম্যাথছ বোৰ হৈছে অবজেক্টিভ সাবজেক্ট এটা তুমি যি লিখিছা আইদাৰ ৰাইট হ'ব या फिर ৰং হ'ব আইদাৰ ৰাইট হ'ব या फिर ৰং হ'ব আনসাৰটো উলিয়াইছা ৰাইট আনসাৰ নাই আহিলে ৰং হ'ব কিন্তু হিউম্যানিটিত কি হয় এটা প্ৰত্যেক আনসাৰৰ সবৰে ভিউজ বেলেগ থাকে মোৰ ভিউজ বেলেগ তোমাৰ আদিতাৰ ভিউজ বেলেগ ওয়াজিদাৰ ভিউজ বেলেগ অনুৰাগৰ ভিউজ বেলেগ ৰূপাঞ্জলিৰ ভিউজ বেলেগ এটো কোৱা সাবজেক্টিভ ইয়াত কোনো ৰং নহয় তোমালোকৰ ভিউজ বেলেগ বেলেগ খালি ওকে কিন্তু ইয়াত এটা ৰাইট এটা ৰং থাকে সো হেতু কাৰণে দেখা যায় তোমাৰ ইউপিএসসি বা এপিএসসি জতে নহক অপশনাল ম্যাথছত হাইয়েস্ট নাম্বার পায় কাৰণ ম্যাথছত যোনটো ভাল হি যেহেতু কৰিছে অংকবোৰ কাৰেক্ট হ'বই আইদাৰ কাৰেক্ট হ'ব নহব ৰং হ'ব সো হেতু অপশনত তাৰ অপশনটো কাৰ লগতে কম্পেয়াৰ নহয় বহুত হাইয়েস্ট নাম্বার পায় ম্যাথছ অপশন সো হেতু কাৰণে কৈছো তোমাক বহুতৰ কাৰণে ধৰা কি হয় আমি দুটা টাইপৰ মানুহ আছো এটা টাইপৰ মানুহ আছিল কি এই পাৰ্টটো বহুত ইজি পাও যেনেকৈ নপায় ইজি পাও কিন্তু বহুত টান পাও যিমানে ইজিলৈকে নপাও আৰু এনেকুৱা টাইপৰ মানুহ আছে এইটো তাহাঁতৰ কাৰণে নপঢ়ালেও ইজি ব্ৰেইনটো আছে মানে ওকে ইয়া দুটাতে ব্ৰেইন আছে কিন্তু এইটো মানে কিছুমান বেলেগ এটা ধৰণৰ আই ডোন্ট নো কমপ্লেক্স কিবা এটা থাকে আৰু ম্যাথছৰ কাৰণে বৰ্ড সামওয়ান লাইক ম্যাথছৰ কাৰণে কিছুমান বৰ্ড থাকে না তাহাঁতৰ কাৰণে কিন্তু এইবিলাক থিওৰিটিক্যাল বা মানে মুখস্থ কৰিব নোৱাৰে কথাটি দুইটাতে ভাল বহুত ৰেয়াৰ মানুহ থাকে
সো ইয়াত কিছুমান উইক থাকে, ইয়াত কেতিয়াবা ষ্ট্ৰং থাকে, ইয়াত ষ্ট্ৰং থাকে, ইয়াত উইক থাকে। যোনটো ষ্ট্ৰং ইজ ষ্ট্ৰং, তোমালোকে উইকটোক ষ্ট্ৰং কৰিব চেষ্টা কৰিবা যিমান পাৰা। আমাৰ মটিভটো কি? চিছেটটো কোৱালিফাই কৰিবলৈহে লাগে। বা তোমালোকে যদি গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম দিছে, গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ সেই কেইটামান 30টা চাম আহিব, তাৰপৰা 20টা কৰিব পাৰিবহে লাগে। চিছেটতো সিমানো নালাগে। চিছেটতো 27টাহে ৰাইট হ'ব লাগে। 40টা কৰিম বুলি ভাবা, তাৰ ভিতৰত দেখোন তুমি 20টা এই আৰচিত পালাই মাৰ্কছ। তো বাকী 20টা কৰিবলৈ লাগে। সো সেইটো কাৰণে ট্ৰাই কৰিবা, নিজৰ উইকনেছটোক ষ্ট্ৰং কৰিব চেষ্টা কৰিবা। এইটোত লাগিলে অলপ বেছি টাইম দিয়া, কোনো কথা নাই। অ'কে, नेक्स्ट लिखा थर्टी टू 38 62 74 नेक्स्ट की होगी तो करा इजी है करा অকল এটাহে এনসাৰ আহিছে ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেন্স 6 এটো প্লাস 6 এটো পাম ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান (24) ইয়াত যদি 24 এড কৰা তেতিয়া এটো পাবা ওকে ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেন্স 12 এটো যদি এটো প্লাস কৰা 74 হ'ব 6 24 12 6 12 24 টকা নে ইজি হৈ গ'ল 6 into 2 12 12 into 2 24 24 into 2 48 9 हुआ 6 24 12 হ'ল এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া এনেকুৱা অড নাম্বাৰ দেখা তেতিয়া গম পাবা ইয়াত বেলেগ এটা কিবা লাগিছে আৰু বেলেগ এটা কি লাগিছে ভাবিবলৈ হলে ফাৰ্স্ট তোমালোকে ইয়াত চাই লবা এইফালে চাবা ইয়াত এনেকুৱা কিবা আছে নে যোনটো এদি 6 পাম ও আছে 3 into 2 কৰিলে দেখোন 6 আহি যায় ইয়াত চোৱা 3 into 8 কৰিলে দেখোন 24 আহি গৈছে ইয়াত চোৱা 6 into 2 কৰিলে দেখোন 12 আহি গৈছে মানে সো নেক্সট 7 into 4 28 আহিব সো ইয়াত 28 এড কৰা 74 plus 28 কিমান হয় 102 is the right answer 74 plus 28 102 কোনবা আছে নে যোনে বুজি নাপালে তো কোনবা আছে নেকি নে সবে বুজি পাইছা এতিয়া মই তোমালোকক এতিয়ালৈকে যি দেখিছো আমি সব পজিটিভ হৈ আছে সব পজিটিভত আমি পজিটিভ কৰি গৈ আছো প্লাস ডিফাৰেন্স লিখছো ওকে বা মাল্টিপ্লিকেশনটো কৰা নাই কিন্তু তোমালোকক কেতিয়াবা
কি হৈ যায় কমি গুচি যায় কমি গুচি গলে কি কৈছিলো মই আইডাৰ ডিফাৰেন্স হ'ব ইয়া ফিৰ ডিভিজন হ'ব ফাইন সো আমি তেনেকুৱা এটা সাম কৰিম ওকে ৰূপাঞ্জলি ৱাজিদাহতে বুজি পাইছা নে তোমালোকে সবে পাইছো স্যার কোনে একেবাৰে মাত মতা নাই সৈনিকা বুজি পাইছা নে বাইলুম কোঁৱৰ দুজনী কি সুধিছো পাইছো স্যার জুলি পাইছা পাইছো স্যার ওকে মই সবকে সুধিছো যে নাপলে কেনে দেৰি হৈ যাব সো কোৱা বুজি নাপালে কৈ দিবা Three 75, 30, 18, dash 14.5. কৰা তোমালোকে ট্ৰাই নকৰিবা চাগে বহুতে কিন্তু ট্ৰাই কৰিব লাগিব কৰা এটো ট্ৰাই কৰিছা এটো নিগে কি হৈছে এটো নামি গৈছে ওকে মানে কমি গলে কি কৈছিলো ডিভিজন ऑप्शन দি দিছো ৰবা आंसर ऑप्शन with option so মই কৈ দিছো তোমাক এটো হৈছে ডিক্ৰিজিং হৈছে সো এ ডিভিজন হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে মোক কোৱা ডিভিজনত ওকে একদম শুনি লবা একদম মন দিবা মই তোমালোকক একদম ভাবিলা এতিয়া ইকোনমিক্স বুজাই আছো ওকে তেনেকে বুজালো মই ম্যাথ বুলি পাহৰি যোৱা এতিয়া ওকে কনসেপ্টটো বুজি পোৱা সবে ম্যাথ বুলি বাদ দিয়া কনসেপ্টটো বুজিব চেষ্টা কৰিবা যেতিয়া বস্তুটা কমি গুছি গৈছে ইট মিন্স ডিভাইড হৈছে এটা ফাৰ্স্ট গম পালো বা নামি গৈছে আৰু এটা ৰেশিও ডাঙৰ ৰেশিও বাই সৰু ৰেশিও যদি ডিভাইড কৰা ডাঙৰ ৰেশিও বাই সৰু ৰেশিও যদি ডিভাইড কৰা যোনটো নাম্বাৰ আহিব এটো ডাঙৰ আহিব নেক্সট নাম্বাৰটো কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব অলপ বুজি পাইছা না কথাটো মই কি কৈছো যেতিয়া ওপৰ ডাঙৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া নেক্সটটো ডাঙৰ হ'ব যেতিয়া ৰেশিওটো 75 বাই 375 কৰা তেতিয়া obviously কি হ'ব সৰু হ'ব বুজি পাইছা না মানে যেতিয়া ডিনোমিনেটৰটো ওকে ডিনোমিনেটৰ ডাঙৰ হোৱা মানে ৰেশিওটো মানে ভ্যালুটো কমি যোৱা আমি কমি গৈছে বস্তুটো আৰু যেতিয়া এটো ওপৰ গৈ তললৈ আহিব ইট মিন্স এটো বাঢ়ি গৈছে এটা 375 by 75 এটো আমি 5 পাম কিন্তু আমি 75 by 375 যদি কৰো 1 by 5 পাম ওকে সো যেহেতু কমি গৈছে হেতু কাৰণে আমি কি কৰিম এটো বুজিব চেষ্টা কৰা এটো যেটা কমি গৈছে হেতু কাৰণে আমি ডিভিজন কৰিম আৰু ডিভিজন কেনে কৰিম 75 by 375 কৰিম 75 by 375 কৰিম So 75 into 5 khole okay etu jodi ami 1 by 5 etu ami etu par etu pabole hole 1 by 5 into koribo lagibo buji paisa na etu into 1 by 5 korile ami 75 pam etu kone buji nai po next 30 divided by 75 5 6 are 30 5 1 is 5 5 5 is 25 3 to the 6, 3 5 to the 15. So yeah, 2 by 5 hobo. Okay. Next, 18 by 30. 3 10 is 30, 3 6 is 18, 2 3 is 6, 2 5 is 10. 3 by 5 is it. 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5. Next to 4 by 5 hobo.
সো এতিয়া 18 into 4/5 কিমান হ'ব কৰা এটো কেনেকৈ কৰিব এটো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই তোমাক শিকাই চাবা দেই চাবা যেতিয়া 5 থাকে তলত ওকে মন দিবা মই তো মহাই দিছো যেতিয়া তলত 5 থাকে ফাৰ্স্ট 18 into 4 কৰা 18 into 4 কিমান 8 4 jar 32 18 into 4 72 divided by 5 হল না এতিয়া এটো কৰিবলৈ টান হয় সো আমি কি কৰিম এটো দুইটাকে into 2 কৰি দিম তেতিয়া তলত কি হৈ গল into 2 কৰিলে এটো হৈ গল 144 into 2 কৰাৰ লগে লগে 10 হৈ গুচি গল না যেতিয়া এনিথিং ডিভাইডেড বাই 10 মানে কি পইণ্ট এটা আহি যাব ওপৰত সো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 14.4 this is the answer this is the correct answer option B 14.4 এটো কোনে বুজি নাই পোৱা পাইছা না বুজিলো লিখি লোৱা সবে ওকে সবে বুজিলো লিখি লোৱা তোমালোকে যেতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হবা হা ডিসি হলা জানিবা ডিস্ট্ৰিক্ট এখনত তাত জানিবা ক'লে ভ্যাকসিনেশন মানুহ আছে তাত 200 মানুহ গাঁও আছে 5খন ওকে 5খন মানুহ 200 মানুহ আছে 5খন গাঁও আছে সো আমি ভ্যাকসিনেশন কিমান লাগিব 200 into 5 হয় না 200 into 5 লাগিব 1000 সো আমাৰ যে ভ্যাকসিন আছে 800 সো এতিয়া 800 ভ্যাকসিন আছে 1000 মানুহ আছে সো হেবলা কি হয় হেবলা কবলে গলে ক্যালকুলেশনস হয় না সো হেতু কাৰণে আমাক সিসেটটো লাগে গম পাইছা না হে ক্যালকুলেশনস বু যাতে আমি মাইন্ডতে কৰিব পাৰো যে তাত যেনিবা তাত আৰু অলপ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স কাৰণে ডিফাইন কৰিলে তাত চিলড্ৰেন আছে 18 তলত আছে যেনিবা 1000 ভিতৰত 20% চিলড্ৰেন আছে সো তুমি 1000 ৰ 20% মাইন্ডতে উলিয়াই থব লাগিব ওকে ইমান হ'ব তুমিটো হেতু সময়ত মানুহ মিটিং হৈ থাকিলে তুমি অংক কৰিব নোৱাৰা বহি পেলাই যে 20% অফ ইমান কিমান হ'ব ওকে সো হেবু কাৰণে তোমাৰ ক্যালকুলেশন টু স্ট্ৰং হ'ব কাৰণে কনসেপচুয়াল হ'ব কাৰণে আমি এইবিলাক আমাক দিয়ে সিসেট হেতু কাৰণে আছে এখানে এক্সক্লুসিভলি মেনশন করা আছে সিলেবাস সাবাসন এটা বস্তু ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন ডিআই ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন কৰিবলৈ হলে ফার্স্ট আমি এইবিলাক জানি লব লাগিব ক্যালকুলেশন তাৰ পিছত ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন কৰিব পাৰিম দেখিলা সবে ঠিক আছে এটো কোনবা বুজি নোপোৱা আছে নেকি মহাই ৰিপোৰ্ট এটো এতিয়া এনে কথা লিখা তোমালোকক তেনেকৈ শিকালো তেনেকৈ কৰিবা দেই সবে কৰা ডিভিজন বুলি কৈছো ডিভিজন কৰা তোমালোকে সবে ডিভিজন অপশন কেইটা দিছো অপশন কেইটা হৈছে কোনো ক্যালকুলেটৰ ইউজ নকৰিবা দেই ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰিলে তোমালোকৰ প্ৰবলেম হ'ব মানে স্পীড টু ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰিলে তোমালোকৰ নিজন আহিব ব্ৰেইনটো ইউজ নহবতো তো কাম নাই মানে কোনো ক্যালকুলেটৰ ইউজ নকৰিবা
এটো কিয় আমি এনেকে কৰিলো বিকজ এটো বাঢ়ি গৈছে তো হেতু কাৰণে আমি নিউমাৰেটৰটো ডাঙৰ ৰাখিম ওকে so 2 8 jar 16 2 1 jar 2 2 jar 2 4 jar 2 6 jar 2 2 jar 2 3 jar so ইয়াৰ মাজত into 3/2 কৰিলে এটো যদি into 3/2 কৰো আমি 24 পাম ওকে 60/24 5/2 কৰিব লাগিব 5/2 হয়নে so next 210/60 7/2 কৰিছো next 9/2 হ'বই 3/2 তিনটা চাও আমি 3 5 7 9 বাৰু ঠিক আছে কৰিছো আনিছি ওকে সো এটো ডিভাইড কৰিলে কৰিবা আৰু নিজে কি হ'ব বেছি ডাঙৰ হলে নকৰিবা এটো 3 5 7 9 সো ইয়াত কি হ'ব 11/2 হ'ব সো এটো ইনটু 11/2 কৰিবা মই যেনেকৈ শিকাইছিলো এটো ইনটু 2 ইনটু 5 কৰি দিবা 10 হৈ গ'ল নে পইণ্টত আহি যাব তো তাপা আনসাৰ পাই যাব ঠিক আছে ওয়েটো মই তোমাক ওয়েটো শিকাইছিলো Nine by 2 এটো 5/2 7/2 9/2 3/2 ওকে লিখিলো আৰু আনসাৰটো তোমাৰ হ'ব আনসাৰটো হৈছে এটো তোমাৰ এটো ইনটু কৰি পেলাই ইনটু 5 কৰিলে ইনটু 5 কৰা মানে 10 হৈ গ'ল তলত পইণ্ট এটা আহি যাব গম পাই যাবা তেতিয়া ঠিক আছে আৰু দুটা প্ৰেক্টিস কৰিম আমি যিমান প্ৰেক্টিস কৰা হেতু তেনেকৈ পাৰিবা প্ৰেক্টিসহে পাৰে সিরিজ যে তোমালোকে মোক কৈছিলা ফৰ্মুলা নহয় ইট ইজ এভৰিথিং এবাউট প্ৰেক্টিস এটা তোমালোকে যি নহলে আজি যেটা কৰালো তোমালোক ছটা সাতটা কিটা কৰিলে মই নাজানো আৰু কৰাম যি কৰালো তোমালোকে সেইগিটা যদি ভালকে চোৱা আৰু 10টা মান প্ৰেক্টিস কৰা তে তোমালোকে ক্লিয়াৰ নোৱাৰিবা অবিয়াসলি পাৰিবা টাইপ দুটা গম পাই গলা কেনেকৈ কৰিব লাগে এপ্ৰোচটোহে মেইন ঠিক আছে এটো কৰা সবে এটো পাৰিব লাগিব সবে দেই 16 19 24 33 50 তাৰপিছত কোৱা কোৱা সবে আনসাৰ এটা মই দি দিছো come on try karo সবে try karo
ইয়াৰ আগৰ আনসাৰটো বহুতে দিছিলে এ বুলি গুড এ এতিয়া এবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশও কৰিলে 2 চাইল্ড পলিচি ওকে এইটো একদম ডিফাৰেন্সটো হৈছে +3 +5 +9 +17 3 5 9 17 কিবা আহিছে নে একো নাই আহা ইয়াত চাও এতিয়া 6 * 1 কৰিলেও 3 নহয় 6 + 1 কৰিলেও 3 নহয় 6 - 1 কৰিলেও 3 নহয় বাদ দিয়া লাভ নাই এটো নেক্সট আকৌ ডিফাৰেন্স কৰা 3 বা 2 5 বা 9 ले গলে 4 ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যাবলৈ হলে কিমান 9 + 8 17 হ'ব 2 4 8 কিবা দেখি পাইছা নে 2 * 2 4 4 2 8 8 2 16 17 + 16 কিমান হ'ব 33 হয়নে 10 + 6 33 yes 50 50 + 33 কিমান 83 আনসার বি বুজি পালা নে কিমান ইজি চোৱা তোমালোকে চোৱা এতিয়া কিমান ইজি হয় ডিফাৰেন্স কৰিলে কিমান ইজি হৈ যায় গুড আনসার আইছিলে কোনবা বুজি পোৱা নাই নেকি এটো বুজি নাই পোৱা বুলি নকবাই কলেও কোৱা বাৰু বুজি নাই পোৱা নে কোনবা একো নাই লাষ্ট নকবা কোনবা বুজি নাই পোৱা যদি গুড সবে বুজি পাইছো নাইস দেখিছা না একো কৰা নাই ডিফাৰেন্স লৈছো জাস্ট ডিফাৰেন্স ললো ইয়াত দেখিলো ইয়াৰ লগত একো লিংক নাই আকৌ ডিফাৰেন্স ললো ডিফাৰেন্স নেক্সট ডিফাৰেন্স দেখিলো 2 * 2 4 4 2 8 8 16 so 17 + 16 33 33 + 50 83 সিম্পল হয় না ঠিক আছে লাস্ট এটা করুন লাস্ট itu কৰা ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কৰিম দেই আৰু এটা টাইপ কৰি লম একেবাৰে মানে ধুনীয়াকৈ তোমালোকক itu type শিকাই লম কি হ'ব আনসাৰটো ইয়াত তোমালোকে নিজে দিয়া মই নিদিওঁ T minus P minus 1 T minus P minus 8 T minus P that 89 81 minus T 9 कोई 9 कोई 10 कोई 71 हो minus 9 कोई so यार की हो ओ ये तो बहुत बड़ा गुला है हाँ ना की कोई बात है तुम्हारे so কিছুমান ওয়ে আছে ওকে তোমাক মই ফাৰ্স্ট দেখাইছিলো এনেকে নোলালে ডাবল ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰিবা হেতু এটা ওয়ে সেকেন্ড ওয়েটো হৈছে এটু লগত এটু লিংক কৰিবা হেতু এটা ওয়ে ওকে থাৰ্ড এটা ওয়ে আছে
সেটো কি অপশন লাগে নি অপশন মই দিছো ওকে অপশন দিছো মই তোমাৰ এটা অপশন ওকে এটা হল অপশন সো এতিয়া তোমালকে জনা নাই কৰা জনে কৰি আছা নাই নাই সবে সব বোর্ডলেস সব এটা মই অপশন এনে দি দিছো ওকে লাগিলে আকৌ ট্রাই কৰিবা ট্রাই কৰিবলৈ মন গৈছে যদি কৰি লও বাৰু আবার ট্রাই করলে মন আছে যদি তো ইয়াৰ আমি যে ডিফারেন্স -1 এটো -8 এটো -9 এটো কি হ'ব ইয়াৰ লগত ফার্স্ট সালা তোমালকে কি চাইছিল বুলি কৈছিল মই ডিফারেন্স টু নেক্সট ডিফারেন্সিয়েশন সবা না যদি কৰা কৰিবা ইয়াৰ লগত সবা নাই মিলা ওকে প্র্যাকটিস কৰিলে গম পাবা এই বস্তু সো আৰু এটা ওয়ে আছে হেতু হল স্কয়ার বা কিউবস 3 8 1 সো আমি ফার্স্ট চাও কি চাম আমি চাও এটো ওকে এটো মানে কি 3 স্কয়ার ফাইন এটো মানে হৈছে 3 স্কয়ার এটো মানে হ'ব সামথিং ইয়াপা কম obviously সামথিং ইয়াপা কম হ'ব আগৰ আছে হয় কম বা বেছি 4 ৰ ওপৰত কৰি লাভ নাই তো 2 ওপৰত কৰা 2 কিমান 2 কিউব মানে 8 সো এটা দেখিছো 3 2 হৈছে নেক্সট 1 চোৱা ওকে 1 ত যদি আমি 2 কৰি দিও ইয়াত তেতিয়া 1 স্কয়ার যদি হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব -1 নাপাও আমি হয় এনিথিং স্কয়ার মানে হৈছে -1 কেনেকৈ পাম সো কি কৰিব লাগিব আমি কিউব কৰিব লাগিব বুজি পাইছা না এইসব মাইনাস আছে আকৌ 1 -1 কিউব মানে -1 হয় সো নাও 1 2 3 সো ইয়াত কি হ'ব 4 ওকে দেই কিবা খেলিমেলি আছে 1 স্কয়ার কৰিলে -1 কেনেকৈ হ'ব ওকে ইউ হ্যাভ টু সি ইয়াত এটা বস্তু বেলেগ চাব লাগিব ইয়াত তোমালকে চাব লাগিব ম্যাগনিটিউডটো ওকে কিছুমানত ম্যাগনিটিউডটো চাব লাগিব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ম্যাগনিটিউডে চাব লাগিব আমি মাইনাসটো ধৰিব নোৱাৰো ওকে ইয়াত আমি চাম অকল এই পাৰ্টটো 1 8 9 এনেকৈ চাম আমি সো 1 ক সো আমি যেহেতু 3 2 1 আহিলে সো যেহেতু ইয়াত 2 আছে 2 কৰিলো আমি ইয়াত 3 কৰিলো সো আমি ইয়াত 2 এ কৰিব লাগিব ওকে আমি অকল ম্যাগনিটিউডটো চাইছো 1 2 আমি মাইনাসটো নাচাম ইয়াত ওকে কিছুমানত হয় তেনেকুৱা থাকিব পাৰে লজিক কিছুমানত ওয়ার্ক হৈ যায় এনেকুৱা লজিকও থাকে ওকে এটা উপায় দিম মানে তোমালোকে প্র্যাকটিস কৰিলে পাইবা সো এতিয়া মই এনেকৈ তোমাৰ পুতুকে কনফিউজ হৈ গলো নিজেও সো সেইটো কাৰণে কৈছো যেতিয়া এইবোৰ লজিক নিজে প্র্যাকটিস কৰিব লাগিব সো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত 2 কিউবটো চালো আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটো চালো ফাইন সো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি চাম 1 2 3 4 চাম 2 3 2 মানে দেই ওকে সো আমি কি চাম এতিয়া 2 চাম ওকে something is wrong okay wait क्वेश्चन तो खेली-मेली আছে क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है oh sorry 3 होगा obviously 2 3 2 3 so এতিয়া যদি 4 কিউব হয় 4 4 16 16 4 64 okay 16 4 64 so এতিয়া আমি ইয়াত মাইনাস 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 আছে ইয়াতো মাইনাস দি দিলু 72 minus 64 কিমান হ'ব 72 minus 64 8 হ'ব so answer B হ'ব 2 3 2 3 1 2 3 4 এই মাইনাস গো আমি পিছত এড কৰি দিম বুজি পালানে মই কনফিউজ হৈছে তোমালোকে যদি নাই বুজা মোক ক'ব পাৰা বুজি পাইছানে কাবা যদি কনফিউজন আছে মোক সুধিব পাৰা तो নোৱাৰাটো কোনো পেনিক কৰিব লগা কথা নহয় ওকে অংক হে অংকত সিলি মিস্টেক হোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় তো তোমালোকে যদি কেতিয়াবা আনসাৰটো উলিয়াওতে অলপ সিলি মিস্টেকো হৈছে তো তোমালোকে চিন্তাই কৰিব নালাগে প্ৰেক্টিস কৰা নিজে নিজে ক্লিয়াৰ হৈ যাব
ফাইন সবে বুজি পালা না এইটো বুজি এইটো নাপাব পাৰা বিকজ মই দুটামান ধৰা জেগাত লাগি ৰৈছিলো সব বুজি পালা নে কোৱা So first আমি কি কৰিলো ডিফাৰেন্স কৰিলো সেম ওয়ে ডিফাৰেন্স কৰিলো ওকে ডিফাৰেন্স কৰাৰ পিছত আমি চালো আমি কি কৰিলো আমি এনেকুৱা নাম্বাৰ নিলো যোনটো লগত স্কয়াৰ কৰিলে অকল এটা স্কয়াৰে হ'ব পাৰে 3 স্কয়াৰ কৰিলো সো 3 আমি আগে পিছে কমাব লাগিব বা আহব লাগিব সো ইয়াত এফলে যদি 4 কৰিলো 4 কৰিলে অলপ নিমিলে কোনো কাৰণতে সো আমি 2 কৰিলো 2 লগত কি কৰিলে আমি 8 পাম 3 কৰিব লাগিব সো দেখিলো 2 3 হৈছে সো আমি তেতিয়া ইয়াত 3 নহয় বাট এটো কি হ'ব কিবা সামথিং অল্টাৰনেটিভ হ'ব সো হেতু কাৰণে আমি 2 কৰিলো ইয়াত 3 2 1 হৈ গল সো 1 2 3 নেক্সট 4 2 3 2 সো ইয়াত 3 দিলো সো 64 পালো आंसर ললো এই মাইনাস বম পিছত ইয়া ক্ষেত্ৰটো আছে ইয়াত আমি পিছত এড কৰিলো সো 72 64 কিমান হ'ব 8 সো 8 ইজ দা आंसर ঠিক আছে এটা ধুনিয়া আৰু এটা সাম আছে কৰা এইটো সবে ফাৰ্ষ্টটো লিখিছে স্যাৰ এইটো হেৰি এইটো কি বুলি কয় 214 216 217 224 226 ঠিক আছে এটা অকমান টান হয় তো কেনেকৈ কৰি মই চাই দেখাই দিছো টান মানে কি এপ্ৰোচটো অলপ বেলেগ হয় নতুন হয় সৈতে কাৰণে মই আগত মই কৰিছো ফাৰ্স্ট তুমি কৰিবা +2 +1 প্লাস কিমান হ'ব এইটো এটা কি এড কৰিলে 7 এড কৰিব লাগিব মানে এটা কি এড কৰিব লাগিব 2 এড কৰিব লাগিব 2172 কোনো মিল নাই সো আমি ফাৰ্স্ট কি কৰিব পাৰি ডাবল ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰিব পাৰো বা ইয়াক আমি ইয়াৰ লগত চাব পাৰো এটা আমি ইয়াক ইয়াৰ লগত চাম ওকে সো ইয়াত 2 কেনেকৈ পাম আমি প্লাস কৰিলে পাইছো নি নাই পোৱা মাইনাস কৰিলে পাইছো নি নাই পোৱা ইনটু নোৱাৰো কেতিয়াও কিন্তু এটা বস্তু দেখিবা ইয়াৰ লগত এই 2 হৈছে এই 1 2 1 হৈছে 7 2 7 হৈছে 2 2 2 হৈছে সো নেক্সট 2 2 প্লাস 2 হ'ব आंसर 228 2 1 7 2 2 so 2226 226 plus 2 228 বুজি পালা না এটো ওয়ে টু বুজি পালা না তোমালোকে আজি কিবা এটা শিকিলা না হেতু কোৱা তোমালোকে ফাৰ্স্ট কিছু মানে টান পাইছা এটো কোনো কথা নাই ম্যাথছ টু কি হয় প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিস কৰিলেহে ম্যাথছ টু ইজি হয় ওকে তোমালোকে ম্যাথছ পারফেক্ট কৰা মানুহ এটাক যদি খুদা তাহাঁতি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব তে आंसर ৰাইটিং এটা যে কৰা ফাৰ্স্ট তোমালোকে যেতিয়া লিখিবা হেতু ৰ आंसर এটা হয় এটো তিনিবাৰ লিখাছন তে পারফেকশন এটা আহে সেম বস্তু সবৰে তুমি আজি ফাৰ্স্ট কৈছা তোমালোকে যে টান পাইছা ভেৰি গুড তোমালোকে যে টান পাইছা বিকজ তোমালোকে মন দিছা কাৰণে টান পাইছা মন নিদিয়াৰ ইজি পালাহেতেন এ হৈ যাব কৰি দিম মন দিছা কাৰণে টান পাইছা ওকে সো প্যানিক নকৰিবা প্ৰেক্টিস কৰিবা ঠিক আছে সবকে মই কলো এনেকে কৰে সব ওকে আৰু এটো বস্তু মনত ৰাখিবা যে ইয়াতকে টান নাহে আমাৰ সিসেটত এই ইয়াতকে কেতিয়াও টান নাহে ডিফাৰেন্স কৰি প্লে তাতে কিবা এটা থাকিব সো তোমালোকে কোনো কাৰণতে টান সিৰিজ এখোপা লৈ আহি প্লে কনফিউজ নহবা বলে ভয়ংকৰ বলে কি * 2 * 5 কিবা কিবি হৈছে তেনেকুৱা সিৰিজ কৰি প্লে তোমালোকে যে বেংক দিবলে আছে ইয়েস প্ৰেক্টিস কৰা
বেংকত আহিব পাৰে ওকে তথাপিতো তাত ইজি আহে 5টা আহে তাত 3টা ইজি আহে 2টা অলপ টান আহে সেইটো টাইম খৰচ হয় বহুতে নকৰে বা কৰিলেও কৰিব পাৰা কিন্তু সিসেটৰ কাৰণে এই লেভেলটোৱে more than enough ওকে তোমাকে নিজে চাবা পেপাৰবিলাক এইবোৰ লেভেলে more than enough so no need to মানে ইউজলেছলি ধেৰ প্ৰেক্টিছ কৰিও লাভ নাই কাৰণ তোমালোকৰ জিএছ সাবজেক্টে ইমান ডাঙৰ তাতে কিমানখিনি পঢ়িব লাগে সো তুমি যদি ইয়াতে যদি দিনে ৰাতিয়ে লাগি থাকা তেতিয়াও নহব ইয়াত তোমালোকে জুডিচিয়াছ টাইম ইউজ কৰিব লাগিব মেথছৰ কাৰণে ওকে দিনটোত 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা কৰা এটো 1 ঘণ্টাত অকল বোলে সিৰিজে কৰিছে তেনেকুৱা নহয় 1 ঘণ্টাত তোমালোকে মই আজি দুটা ক্লাছত যি শিকালো কিউবছ এণ্ড ডাইচ সিৰিজো থাকিব তাৰ মাজত এটা কম্প্ৰিহেনশনো থাকিব তেনেকৈ পঢ়িব লাগিব ওকে কিন্তু হেতু ডেইলি কৰিব লাগিব এটো নহয় বোলে এনেকৈ মই যেনেকৈ দুদিনৰ ক্লাছ মই ক্লাছ কৰিছো বোলে সপ্তাহত দুদিনে পঢ়িছো তেনেকুৱা হলেও নহব কৰিব লাগিব সদায় কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো আজি আমি ক্লাছটো ইমানতে এন্ড কৰিছো থ্যাংক ইউ